ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ शायर, मरगट की तरह इस घड़ी सुनसान जमी थी, खामोशी सी छाई हुई ता अर्श थरी थी। वीरानी थी ऐसी ना उदासी ये कहीं थी, आफत थी बला थी ये कोई रात नहीं थी। दुनिया पे था छाया हुआ इस तरह अंधेरा, लुक गेंद पे मिट्टी की हो जिस तरह से फेरा। उस रात दे सुनसान अते दर्दमई दृश का चित्रण करदा कवि लिखता है कि सारा माहौल बिल्कुल सुनसान सी। कब्रिस्तान वर्गी अजीब खामोशी सी, हर पासे खामोशी फैली हुई सी। इस तरह लगता सी जिवें जमीन तो लैके उच्चे आसमान तक हर शै खामोश हो गई होवे। गढ़ी दे अंदरले सारे सिंह थकेवें नाल सुत्ते पए सन। केवल ते केवल कलगीधर पातशाह जाग रहे सन, पर वो भी ऐसे सहज नाल चहल कदमी कर रहे सन, किते आहट भी ना हुंदी कि किते सवेर दे मैदाने जंग की तैयारी वास्ते आराम करते पे सिंह सूरमे जाग ना जान। अज चमकोर अंदर ऐसी वीरानी अते उदासी का आलम सी जिहड़ा पहला कदे नहीं सी वापरिया। अज दी रात डरावनी अते मुसीबत भरी सी। सारी दुनिया पर खामोशी ते सुनसानता सदका ऐसा हनेरा छाया होया सी जिवें मिट्टी की गोल गेंद उपर लाख की काली कालक फेरी होवे। तारे भी चमकते थे मगर रात थी काली, तारे भी चमकते थे मगर रात थी काली। कट कट के हुआ माहे हफ्ता था हलाली, अंगुसत दहन में थी फलक ने गोया डाली। अफसोस में सतगुरु के ये सूरत थी बना ली। हसरत से जब कलगियों वाले को थे तकते, आँखों में सितारों के भी आंसू थे छलकते। आकाश विच तारे चमक रहे सन, परंतु विराग ते सुनसानता सदका रात अजीब तरह की स्याह प्रतीत होंदी सी। संसार की हर शै गहन चिंतन विच प्रतीत हो रही सी। चंद्रमा भी इस कौतक नूं वेख के इंज लग रहा सी जिवें पुत्रां नाल पिता वल्लों कीते जा रहे प्यार अते मन अंदर उठ रहे उस साके दे तसब्बर सदका जो सवेरे वापरना सी नूं वेख के चंद का चेहरा भी सुंगड़ गया होवे। अर्थात जिवें पूर्णमाशी दे जलवा जोश चंद ने दूज दे चंद का रूप अख्तियार कर लिया होवे। सवेर नूं वापरन वाले अजीब संसार तो विलखण करनामई साके अते पातशाह की दृढ़ता नूं तक के आकाश ने अपनी सूरत रोण हाकी बना लई सी ते मूँह विच उंगल पा के हैरानी नाल वेख रहा सी। बाकी सारा संसार तां सो रहा सी, पर चंद तारे आकाश बड़े ही करुणामई हो के पातशाह दे जलाली मुखड़े वल तक रहे सन ते इंज प्रतीत हो रहा सी जिवें तारिਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ दुख नाल हंझू वह रहे हों। सोए हुए बच्चों के कहा सर को पकड़ कर, चल दोगे अब अब्बा को मुसीबत में जकड़ कर। थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत ने उजड़ कर, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर। थे चार हो अब दो ही सहर ये भी ना होंगे, हम सब्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे। गुरु पातशाह बड़े ही प्रेम ਅਤੇ स्नेह ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਜਾਮ ਪੀ ਲਵੋਗੇ। सदा ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦਮਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲਗੀਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ
ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ तेरी सिक्खी मेरे सतगुरु। फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम खुलद में तुम चैन करोगे, होते ही सहर दाग जुदाई हमें दोगे। सुपने में खबर आके भी कभी बाप की लोगे, ए प्यारे अजीत ए मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੋਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਝੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਵੋਗੇ। ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਵਿ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। मासूम हो मजलूम हो दुनिया से पले हो, लगते दिल गोविंद हो नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर जब आँखों से टले हो, कर बाहर लौटा बाप कटा तुम भी चले हो, बच्चे इसी हालात में अभी सोए पड़े थे, बादिदायतर सतगुरु बाली पी बड़ी खड़े थे। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੰਮੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਾਂ ਵਾਲਿਆ।